ओम शांति। निराकार सोमेश्वर परमात्मा पितांकर सोमरस को बा ज्ञानामृत को पान करी भविष्य जीवन को दैवी रसमय करुथिबा श्रेष्ठ आत्मा मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन शुभेच्छा जणाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मु समस्त को स्वागत जनाउछि। अनादि कालरू कर्म अनुसारे कुलर स्थापना होइछि। विराट रूपर चित्र रे देखै दिया जाइछि कि कुल बा वर्ण चारि देवता क्षत्रिय वैश्य आउ शूद्र हेले एथिरे रचयिता निराकार पितांकर एवं मुख्य वर्णर वर्णना देखा जाए नहीं। ताहा हेउछि श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल बा ब्राह्मण वर्ण। पुणी शास्त्र रे उल्लेख रहिछि कि ब्राह्मण देवतांक ठारु मध्य उच्च। गायन मध्य करा जाए ब्राह्मण देवताय नमः। तेबे कुल हेउछि पांच। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। एथिरे प्रथम वर्ण हेउछि ब्राह्मण। एथिरु ही सब वर्ण देई आत्मा गति करिथाए। गायन मध्य करा जाए कि ब्राह्मण रु देवता अर्थात जे पर्यंत आत्मा ब्राह्मण वर्ण रे आसी नहीं बा आत्मा पवित्र स्वच्छ होई नहीं से पर्यंत देवता वर्ण रे बा कुल रे आसीबा असंभव। ग्रंथ साहेब रे मध्य उल्लेख अछि कि मनुष्य से देवता किए करत ना लागिवार। तेबे मनुष्य रु देवता भगवान करुछंती। हेले सबु मनुष्य तो नुहे। जेउ माने पवित्र ब्राह्मण कुलर हेबे सेही माने ही दैवी वंश बा दैवी कुलर होई परिबे। एठारे उल्लेख करा जाई पारे कि ब्राह्मण कहिले एई कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगरे परमात्मांक द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली होइथिबा आत्मा माने। जहा उल्लेख अछि कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण वास्तव रे ताहा नुहे। केवल ब्रह्म को जानिले कौन हेबो। वास्तव रे ब्रह्मा आचरयति इति ब्राह्मण। जे ब्रह्मांकर मुख निःसृत संतान हिसाब रे ब्रह्मांकर आचरण को निज जीवन रे धारण करिवो से ही वास्तव रे श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्णर बा कुलर बोली कहाजिवो। यह वर्तमानर जाति भेद ठारू संपूर्ण अलगा। एथिरे जाति धर्म वर्ण बयसर कौनसी कथा नहीं। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ आचरण ही मुख्य। सेइथिपाई तो कहा जाए भगवानंक पाखरे जातिपाति नहीं। वर्तमान आम समाज रे जाति प्रथा केवल परंपरा अनुजाई पालित हेउछि। जहा जेपरि कर्पूर उड़ी जाइछि कना पड़ी रहिछि। जे उच्च कुलर से तार कुल ओ आभिजात्यर निशारे चूर रहुछि। एक निछक सत्य घटनाटी कहूछि। एई अल्प दिन तले आम पंचायतर जड़े धनी व्यक्तिंकर बहु भोजी हेउथाए। अनेक लोकंकु निमंत्रण ही थाए। आजिकाली तो भोजी कहिले विभिन्न किसमर आमिष व्यंजन ही मुख्य अटे। निमंत्रण रे विभिन्न जातिर लोक माने आसीबा स्वाभाविक। खाई बसिवा समय रे केते जण ब्राह्मण बसी थांती। सेही धाड़ी रे तांको पाखापाखी दुई जण हरिजन व्यक्ति आसी बसीगले। एहा देखी ब्राह्मण माने उठीगले। अन्य जणे व्यक्ति तांको पचारिबारु से माने कहिले
ତାଙ୍କ ସହ ବସି ଖାଇଲେ ଆମ ପଇତା ମାରା ହେଇଯିବନି? ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବଂଶର ଅହମିକା ଛଡ଼ା ଏହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆରେ ଭୋଜିରେ ଯାବତୀୟ ଆମିଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଉଛ, ପଇତା ମାରା ହେଉନି, ଅଥଚ ହରିଜନ ପାଖରେ ବସିଗଲେ ପଇତା ମାରା ହେଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଏକ ଜାତି, କାରଣ ଜାତିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କର୍ମ ଏବଂ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଲିଚଳଣି ଆଦି ସବୁକିଛି ଏକା ଭଳି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପ୍ରଧାନ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କରିଛି ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ତୁମର ଏହି ଅଲୌକିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଶାରେ ସର୍ବଦା ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ବିନାଶ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ତେଣୁ ତୁମର ଏହି ଶରୀରର ଅଭିମାନ ତୁଟିଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଅଭ୍ୟାସ କର ଯେ ଏହି ଶରୀରରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ରହିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେପରି ପରମାତ୍ମା ପିତା ଏହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥେ, ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛୁ, ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଶିବ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ମୃତି ରହିବ, ତେବେ ଏହି ପୁରୁଣା ପତିତ ଶରୀରର ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳା ବା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ତେବେ ଶରୀରର ଅଭିମାନ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ମୃତି ରହୁ କି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟ ନୂତନ ଦୈବୀ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସୁଖଦାତା ହେବାର ଅଛି, କେବେ ବି କାହାକୁ ଦୁଃଖୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଆଉ ସେବାର ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନିମିତ୍ତ ଓ ନମ୍ର ଚିତ୍ତରେ ରହିବା ସହିତ ନିମିତ୍ତ ବା ନମ୍ର ଚିତ୍ତର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ତୀବ୍ର ଗତି ତଥା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଉଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ରହି ନିଜକୁ ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ ମନେକରି ଯଦି ସେବା କରିବ, ତେବେ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ହୋଲି ହଂସ ବା ପବିତ୍ର ହଂସ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ओम शांति। ओम शांति।